She was a tall and a grindy girl, type of woman that would wanna take me if she wanted to. I had to understand now. She was a chill and acoustic girl, not my kind of game, but listen, I'll be happy. 반갑습니다. 오늘은 2022년 4월 7일입니다. 현재 시각 오전 9시 36분을 지나고 있고요. 시장이 생각보다 좋지 않은 구간에서 나름 힘을 내주고 있긴 한데 잘못하면 쏟아질 자리이기도 합니다. 잘못하면 쏟아질 구간이기도 합니다. 생각보다 이탈선이 좀 크게 나오고 있기 때문에 And I realized the moment that I saw it was never wrong. Special or not, even my eyes can see it through all along. We fuss and we fight, the moment's a mess, but we turn to make it right. 45분 정도 시작할게요. You want for my attention, never seen a girl like this. 50분에 시작하겠습니다. You make me feel so natural. In a time like this, let's take off in this moment. Cause it's my last fight, all this time for you, girl. When it hurts to be in love, you bring me down. Cause you're so damn beautiful, so damn beautiful, cause you're so damn beautiful, so damn beautiful. I see what's underneath. Still so beautiful, so damn How you been? It's been a while since I've seen your face. I just wanna know that you're doing okay. 'Cause I miss my friends. These summer days are blending in a sweaty haze. I miss my friends today, but my head is far away from giving me the dopamine I need. I miss my friends today, fitting in the cliche. You don't know what you got till it's gone. You don't know what you got till
in me. Pop it with a needle so I feel the need to pick up my phone and text all the people I know. Cause it's not the fact that I lost what I had, but rather we're all growing up way too fast together. We can touch base whenever again, but till then I'll say again that I miss my friends. I miss my friends today. And all these summer days are Monday in a sweaty hay. Monday in a sweaty hay. I miss my friends today, but my head is far away from giving me the dopamine I need. Yeah, yeah. I miss my friends today. I miss my friends. And all these summer days. Summer days. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 오랜만에 오전 방송 찾아뵙습니다. 시장 분위기가 안 좋아서 제가 뭐 해드릴 수 있는 거는 방송을 통해서 최대한 제가 갖고 있는 관점 공유, 그리고 현재 구간에 대한 좀 생각을 좀 전달드리는 정도가 최선이지 않을까. 뭐 코인 유튜버가 지금 하락을 막을 수는 없겠지만 뭐 아직까지는 저는 뭐 괜찮다는 입장이기 때문에 조금 고생스러운 구간에 이제 들어섰다. 그리고 비트코인은 기간 조정을 가능성을 두고 있다. 기간 조정이라면은 여기서 하락이 엄청 세게 더 가능하다라는 관점도 분명히 뭐 존재하겠지만, 우선은 뭐 비트가 지금 움직였던 움직였던 흐름을 보면 여기서 조정이 오히려 더 큰 상승을 줄 수 있다라는 생각도 아직까지는 가지고 있어요. 근데 제목에 쓴 것처럼 상승 추세 라인이 43.2K에서 지금 강하게 반등을 줘야 될 자리입니다. 그거를 기준으로 우리가 좀 차트를 이해하고 이 구간에서 현실적인 대응 방식이 어떤 식으로 하는 게 가장 올바른 건지, 그거를 이제 좀 설명을 한번 드려보려고 오전 방송을 잠시 켰습니다. 생각보다 분위기가 좋지 않기 때문에 제가 최선을 다한다는 거는 방송을 통해서 여러분들하고 좀 소통을 할 수 있는 방식에 대해서 최대한 오전 방송 그래서 켰습니다. 오늘 아이고 감사합니다. 행진님. 행진님 5만원 감사합니다. 아이고 생일 감사합니다. 네, 오늘 생일인데 어제도 뭐 방송에서 말씀드렸지만 생일인데 이게 직업병인지 모르겠으나 코인 장이 안 좋으니까 뭐 생일이고 뭐고 사실은 뭐 별로 그렇더라고요. 그렇더라고요 그냥. 그래서 오전에 잠시 1시간 정도 시간이 나서 방송을 좀 켰습니다. 이제 거의 다 왔어요. 43.2K 요 라인인데 이게 진짜 중요한 구간이거든요, 여러분들. 단순히 중요한 게 아니라 정말로 중요한 구간이 될 수 있는데, 요 변곡점 라인을 진짜 이번 주 주봉 흐름에서 지켜주느냐 못 지켜주느냐가 다음 주 시장도 그렇고 앞으로 시장 2분기에 있어서, 아직까지는 2분기 큰 상승 관점에 대해서는 유지를 하고 있기 때문에 제발 여기서 좀 잘 버텨줬으면 좋겠다. 여기서 좀 잘 버텨줬으면 좋겠고, 이 구간에서 물량선 기준으로 알트들이 결국에는 이제 잡아주는 추세가 나올지, 이게 이제 가장 중요한데, 물량선 기준으로 봤을 때는 아직은 괜찮아요. 아직은 괜찮습니다. 근데 이제 간당간당하죠. 제가 이제 보는 기준에 대해서는 뭐 최근에도 계속 말씀을 드렸지만, 단기 목표 가격 자체가 51K를 기준으로 지금 잡고 있다 보니까
이게 뭐 현실적으로 가능하냐 뭐 이제 이런 얘기를 하시거든요. 51K 뭐 가능할지. 근데 저는 가능하다라는 관점을 왔다 갔다리 하면서 그쵸? 지금은 뭐 여기서 긍정론을 제가 이야기한다는 것 자체가 사실은 조금 부담스럽기도 하지만 그래도 제 의견을 말씀드리면은 이번 주 주봉 흐름상 43.2K 변곡 추세 라인을 지켜만 준다면 네, 지금 요 세 번째 요 구간에서 요거만 좀 지켜주면은 물량선에서는 이탈 라인은 아닙니다. 추세 라인의 이탈 라인은 아니기 때문에 그걸 좀 우리가 기준으로 좀 잡아야 될 것 같은데 생각보다 시장은 역시나 쉽게 가는 법이 없네요. 네, 쉽게 가는 법이 없고 다행히 하단 추세는 아직까지 괜찮아요. 하단 추세도 괜찮고 변곡 추세 라인이 조금 문제가 있을 뿐 이 라인을 우리가 이제 현실적으로 대응하는 방식에 대해서 어떤 관점을 좀 갖고 대응을 하냐. 사실은 지금 알트 코인들을 아침이나 어제 이제 매수하신 분들 괜찮아요. 지금 이 정도 구간에서는 어떤 코인을 사셨는지는 잘 모르겠습니다. 어떤 코인을 사셨는지는 모르겠지만 단기 수급세가 어쨌든 일반 엽전주나 동전 코인들이 좀 상대적으로 유리하죠. 왜냐하면 여기서 순환매가 한 번 더 돌 가능성이 있으니까. 근데 기본적으로 업비트에서 지금 움직이는 차트들도 그렇고 해외 차트들도 지금 대부분이 흐름 추세상 잡코인을 건들기가 참 부담스러운 자리에 있어요. 왜냐하면 지금 뭐 급등세 나오는 뭐 리퍼리움 같은 것도 사실은 변동성 주는 자리 자체가 21선에서 이제 반등을 주고 있고 대부분의 이 엽전주들은 지금 대부분 똑같은 자리에서 반등이 나오는데 이 똑같은 자리라는 게 대부분 21선이거든요. 근데 100원짜리 코인만 봐도 그러니까 100원 이상의 코인들만 봐도 지금 대부분이 반등 자리가 61선이나 121선에서 나오고 있다는 거. 이게 이제 생각보다 좀 중요한 포인트입니다, 여러분들. 중요한 포인트인데 이게 단순히 어느 자리에서 반등이 나오냐, 어느 자리에서 반등이 나오냐 이거 되게 별거 아닌 것 같으시죠? 근데 물량선 기준으로는 정말로 이 알트코인의 매수권 자리 자체가 조금 위험할 수도 있다라는 얘기부터 우선 드릴게요. 이게 뭐 매수하신 분들은 이제 수익 매매 기준으로 완전 타이트하게 움직이셔야 될 구간이고 반대로 지금 비트 추세에 맞춰서 움직이시는 분들은 비트가 지금 자리 자체가 한 번 더 떨어져도 이상한 자리가 아니거든요. 제가 요 구간에 지금 설정해 놓은 선을 기준으로 요 라인 있죠, 요 라인. 이게 지금 단기 추세 라인입니다. 단기 추세 라인인데 43.2K에서 지금 강하게 지지를 해줘야 돼요. 여기서 매수세가 들어와줘야 될 구간입니다. 아직 오전 장세고 다행히 지금 오전에 약반등을 좀 보여주다가 지금도 약간 좀 보합세가 나오고 있는데 지금 시장에서 반응하는 속도를 보면 여러 가지 기준을 좀 둘 수 있겠지만 제가 간단하게 한 3가지 정도 좀 적어서 설명을 좀 이어갈게요. 잠시만요. 네. 뚫려버리네요. 네, 뚫려버리는데 뭐 자리가 그렇게 좋은 자리는 아니기 때문에 현실적인 관점으로 설명을 한번 좀 드려볼게요. 우선은 뭐 자리 자체가 뭐 좋진 않습니다. 자리 자체는 솔직히 좋진 않고 43.2K를 뚫었다. 밑으로 뚫었다. 이게 이제 생각보다 지금 장세에서 우리가 어떻게 받아들여야 되느냐. 근데 우선은 글로 보는 내용을 좀 간략하게 설명을 좀 드리면 우선은 첫 번째로 나스닥 영향에 대해서는 이제 무시를 못할 것 같습니다. 지금 기술주 평균 지수가 3.7% 정도 빠졌고
나스닥 전체가 2% 이상 빠지면서 시장이 좀 덜컹거리고 있거든요. 그리고 어제 FOMC 관련된 뉴스가 그렇게 뭐 긍정적이다 부정적이다 뭐 이런 관점은 없어요. 근데 대신에 지금 시장에서는 반응을 하고 있습니다. 어쨌든 좀 부담스럽게 반응을 하고 있어요. 그리고 이게 물량선 기준에서 어떻게 반응을 하느냐는 사실은 이번 주 주말 장세가 돼 봐야 알 것 같습니다. 왜냐하면 지금 아직은 이틀 정도 남아있죠. 오늘 만약에 새로 시작하는 나스닥이 반등을 시작한다면 코인 쪽도 거의 비슷한 타이밍에 반등을 줄 가능성이 상당히 높고, 지금 요 알트 매직 구간에 대한 제 개인적인 생각은 단기 흐름상 매도 물량에 집중은 안 되고 있어요. 수급이 터져서 지금 차트가 망가지는 게 아니라 결국에는 그동안 쌓였었던 비트의 추세에 맞춰서 이 아이들이 지금 빠지고 있는데, 최근에 말씀드렸지만 기간 조정의 방향성으로 비트가 만약에 가게 된다. 그러니까 조금 더 하락 추세에 힘이 실려서 움직일 가능성이 있다면 알트들은 대부분 좀 가벼운 시총이 가벼운 아이들 말고는 대부분이 조금 60일선에서 지지를 받느냐 못 받느냐에 대한 그 싸움이 좀 시작될 가능성이 높다. 이렇게 좀 말씀드리고 싶고, 선물 관점은 어쨌든 저도 지금 아직까지 이더리움은 숏 비중을 그대로 40% 정도 가지고 있습니다. 이거는 좀 끌고 가야 될 것 같아요. 제가 최근에도 여러분들한테 공유를 드렸지만 지금 뭐 선물 시장 대응하는 방식에 대해서 되게 의아하게 생각하시는 분들이 계신데, 우선은 추세가 꺾이는 현물 장세에서는 물량을 조금 잡아줘야 되는 쪽이 현물 비중을 너무 공격적으로 가시는 것보다는 선물 시장을 좀 병행하시는 게 상대적으로 유리합니다. 상대적으로 유리하다는 거는 이게 당연한 시장 논리인데, 오르는 것만을 우리가 바라고 있는 현물 시장 업비트 거래나 해외 거래소 사용하시는 분들 마찬가지지만 오르는 기준으로 투자를 많이 하시잖아요. 근데 지금은 하락 추세 지금 직전에서 지금 계속 외줄 다리를 타고 있거든요. 이럴 때는 무슨 알트코인들 선물 거래를 하자는 게 아니라 최소한 리플이나 이더리움 쪽은 대응 관점을 어쨌든 포지션을 좀 잡으면서 어쨌든 마이너스 나는 폭을 최대한 축소할 수 있는 방향성을 좀 대응을 할 수 있는 사람들은 대응을 해야 된다. 그래서 최소한 7대3 비율에 대해서는 투자하는 비율의 7대3 비율은 현물과 선물을 좀 병행해야 되는 장세가 지금 최근 일주일 정도 흐름이 나오고 있는 것 같아요. 왜냐하면 지금 당장의 비트나 이더나 뭐 리플이나 좀 무서운 친구들 있죠. 한번 하락 추세가 시작되면은 이게 반등세가 나오기가 좀 쉽지 않은 친구들은 이런 구간에서도 너무 고래버로 좀 땡기는 것보다는 좀 저배버로 좀 생일 땡겨서. 축하합니다. 아이고 모모님 감사합니다. 모모님 감사합니다. 여기서는 좀 대응이 필요한 구간이에요. 그렇기 때문에 어쨌든 상대적으로 이번 주 주말 장세까지는 유효하다. 저는 어쨌든 지금 비트가 기간 조정에 들어갈 가능성 상당히 높다고 보기 때문에 이 구간을 우리가 좀 현실적으로 잘 대응하려면 현물 쪽에서 너무 무리하게 매수를 하는 관점보다는요, 기본적으로 물량선이 이탈되지 않는 기준으로는 저는 개인적으로 선물 병행을 지금은 좀 권장을 하고 싶어요. 권장을 좀 하고 싶어요. 웬만하면 제가 선물 대응을 하자라는 얘기를 잘 안 하고 싶은데 지금 같은 장세에서는 어쩔 수가 없습니다. 이게 저도 진짜 거의 1년 반 만에 제대로 지금 선물 대응을 하고 있다라고 좀 말씀을 드리고 싶은데 어쩔 수가 없어요. 여기서는 병행을 해야 돼요. 그거를 또 부정적으로 보시는 분들도 계시겠지만 선물 시장 대응 방식에 대해서도 어떤 기준을 잡고서 하냐는 솔직히 지금 비트가 불안하기 때문에 더더욱 그렇습니다. 어쨌든 지금 떨어지는 추세에 우리가 대응할 수 있는 거는 결국엔 똑같으니까. 그래서 어제도 방송에서 말씀드렸지만 이더 지금 숏 비중에 대해서는 레버리지를 무리하게만 땡기지 않는다면 충분히 끌고 갈 만하다. 우선 현물 시장 대응하시는 분들한테는 조금 죄송한 얘기지만 지금 현물 시장이 단기 회복세가 나올 가능성보단 가격 조정 폭이 생길 거라고 말씀드렸죠. 현물들이 지금 일반 알트들 같은 경우는 더더욱이 그래요. 더더욱이. 왜냐하면 이런 구간에서는 대응 라인 자체를 잡기가 정말 애매하거든요. 현물 시장을 지금 일부 코인들을 한번 보면서 말씀을 드리면 지금 최근에 급등세가 나왔었던 이더리움 클래식 같은 경우도 어쨌든 이탈선 부위에서 발생되는 흐름이
결국에는 지금 21선에서 데드 크로스가 발생이 됐거든요. 근데 이게 추세가 죽었냐? 그건 아니에요. 물량대가 움직이는 추세는 아직도 이렇게 움직일 수 있는 폭이 있단 말이에요. 근데 61선까지 빠진다라고 봤을 때는 이게 지금 41,000원대까지 차트가 밀릴 수도 있다라는 관점인데 지금 이런 자리에서 사실은 매수를 한다는 것 자체가 상당히 좀 부담스럽거든요. 여기서는 한번 덜컹거릴 가능성이 추가적으로 있다. 왜냐하면 대표적으로 지금 급등세가 나온 메이저 코인 중에서 이더리움 클래식은 정말 지금 변곡 라인에서 이 라인을 지지를 못했을 때는 물량이 한번 아래로 쑥 빠질 수도 있습니다. 물량이 한번 쑥 빠질 수도 있기 때문에 이런 구간에선 사실은 몰빵치기 어려워요. 여러분들한테도 그거 하나 확실하게 말씀드리고 싶은 거는 지금 21선에서 힘을 못 받은 차트들은 대응 라인 자체를 60일 라인에 좀 두고서 대응하는 게 맞고요. 사실은 앞에서도 말씀드렸지만 이런 엽전주들 있죠. 네, 엽전주들은 상대적으로 21선에서 반등이 쉽게 나온 이유 역시도 수급 조절이 들어왔었기 때문에 거래 비중량이 어쨌든 조절이 됐었기 때문에 이런 흐름이 나오는 거지. 한 번에 얘네가 이렇게 떨어지고서 각을 세워가지고 하방 추세를 뭐 바닥까지 떨어지는 관점으로 보실 필요는 없습니다. 그러니까 스윙 매매나 단타 기준으로 접근하실 때는 사실은 이런 친구들이 상대적으로 훨씬 더 유리해요. 왜냐하면 회복세도 빠르지만 또 하락폭도 이렇게 크게 대응을 해야 되기 때문에 이거는 진짜 비중치의 20% 이내에서 나 오늘은 좀 스트레스 받으니까 이거 스윙으로 한번 접근해봐야 되겠다. 이런 코인을 지금 선정한다면 사실은 좀 무거운 코인들보다는 상대적으로 이런 코인들 선정하는 게 맞습니다. 왜냐하면 지금 대부분 자리들이 이렇게 지금 21선 반등이 나오는 구간에 있기 때문에 알트코인들 솔직히 지금 물량을 잡는다는 것 자체는 저는 개인적으로 이런 코인들이 상대적으로 유리할 가능성이 있다. 근데 이런 건 절대 몰빵 치시면 안 돼요. 몰빵 치시면 안 되고 상대적으로 지금 메이저 코인들은 자리가 길게 끌고 갈 관점으로 들어가는 것보다는 스윙을 쳐야 되겠죠. 스윙을 치면서 올라가야 될 것 같고 앞에서도 말씀드렸지만 지금 21선에서 반등 주는 애들은 단기 매물선 기준으로 주말 장세를 한번 대응해 볼 만해요. 주말 장세까지 대응해 볼 만하고 이런 구간에서는 딱 한 가지만 기억하시면 돼요. 물량을 잡아주는 구간이 60일이냐 20일이냐 121선이냐. 근데 121선까지 만약에 떨어진 추세의 차트를 가지고 있다면 그거는 판단을 무리할 필요 없습니다. 61선도 사실은 지금 반등 구간으로 되게 힘이 약한 구간이거든요. 그리고 만약에 21선에 있는 잡코인들을 지금 만약에 잡는다. 이거는 매물선을 지금 탈출할 구간을 저항선과 지지라인을 명확하게 기준을 잡고서 대응하셔야 돼요. 그게 여러분들이 지금 같은 시장 분위기에서는 대응을 할 수 있는 관점이다. 한번 쏟아지기 시작하면 그 스탑하기가 참 어렵지만 반대로 반등이 나올 수 있는 코인들도 더 좀 정해져 있다. 상당히 정해져 있는 시장 안에 지금 분위기다. 이렇게 좀 설명을 좀 드리고 싶습니다. 잠시 물 한 잔 좀 마실게요. 지수님께서 형님 거래소 돈 이체하는 거 금액 제한 없습니까? 그게 100만 원 단위로 지금 트래블룰 때문에 설정이 되어 있고 저도 지금 최근에 1000만 원 이전하는데 트론으로 매수해가지고 다 이동을 했었는데 그거 다 끊어서 했었어요. 근데 제가 어제도 말씀드렸지만 거래소 홍보를 하고자 하는 게 아니라 바이비트나 다른 데 일반 거래소에서 페이백이 안 되는데 여기는 어쨌든 현물 거래든 선물 거래든 페이백 10%를 해준다는 게 되게 메리트가 있어서 저도 지금 선물 거래는 계속 그걸로 대응을 하고 있습니다. 바이비트는 수수료도 너무 비싸. 그게 좀 짜증나더라고요. 지금 알트코인들 사실은 진짜 자리 잡기가 되게 어려운 구간이기도 하면서 여기서 말 올릴까라는 그 기대 심리 때문에 들어가시는 분들이 되게 많은 거 아는데 진짜 대응 라인 잘 잡고서 들어가셔야 됩니다. 박스권을 너무 크게 잡으시면 안 돼요. 너무 크게 잡으시면 안 돼요. 그거는 좀 확실하게 말씀을 좀 드릴게요. 아시겠죠? 그리고 지금 미국 나스닥 시장 빠지는 속도가 엄청나게 빠릅니다. 엄청나게 빠지면 엄청나게 빠르게 수수료 때문에 더 그래요. 선물 거래하시는 분들은 아마 이 수수료 문제 때문에 되게 스트레스 받으실 텐데 그게 정말 장난 아니에요. 업비트 입금은 되죠. 업비트 입금은 돼요. 네. 100단위씩 끊어서는 해외거래소 지금 트래블룰 적용되는데 다 되잖아요. 네, 근데 그게 횟수 제한은 없기 때문에 그거는 참고하시면 좋을 것 같습니다.
만약에 선물 대응을 지금 한다면 솔직히 지금 비트 숏을 잡는 것보다는 상대적으로 이더나 리플 숏을 잡는 게 맞다라고 생각해요. 그리고 알트로 접근한다면은 지금 솔직히 알트는 수급세가 최근에 있었던 뭐 웨이브나 뭐 세럼 같은 코인들이 지금 거래소에 있다면 그런 코인들은 레버리지를 땡겨서 활용하는 게 아니라 추격 매수식으로 좀 대응을 하면 충분히 가능하죠. 충분히 가능해 보인다. 근데 그 라인을 여러분들이 비트 추세에 맞출 필요는 없습니다. 지금은 그냥 과감하게 라인을 잡고서 움직여야지 코인마다 변곡 라인을 지금 별도로 잡으시는 게 가장 베스트해요. 그게 가장 베스트하다. 비트 추세에 맞출 필요는 없습니다. 선물은. 오전에 엄청 흔들긴 하겠다. 이거 리플도 900원 깨지면은 이런 게 시장에 주는 압박성이 되게 심하거든요. 이런 게 시장에 주는 압박이 되게 심한데 단기 라인 지지선은 어쨌든 지금 배열선 기준에서 리플도 사실은 이거 920원 깨지면은 요 라인이거든요. 요 라인 920원. 이런 자리가 깨지게 되면 이제 졸라 무서운 자리가 되는 거예요. 이런 자리가 이제 깨졌을 때 졸라 무서운 자리가 되는 거예요. 왜냐하면 지금 최근에도 이 역추세 61선 기준선하고 매물대가 겹치는 구간에서 이렇게 박스권이 하방으로 뚫리게 되면 이런 자리가 이제 알트에는 되게 그 물량을 한번 쏟아내기 좋은 자리이기 때문에 지금 920원대 이게 만약에 하방으로 열리게 되면 920원 라인 이게 지금 단기 지지선에서도 물량이 잡혀 있는 구간이거든요. 근데 이런데 박스가 만약에 뚫리게 되면은 이런 하방 박스가 만약에 지지하고 있었던 요 라인을 깨고서 내려가면은 진짜 오랜만에 쫄깃하네. 이게 오랜만에 진짜 쫄깃쫄깃하네. 근데 이런 데서도 매수하시는 분들은 인정해야 돼요. 인정해야 돼. 그리고 상대적으로 진짜 뭐 잡코인들 고르는 것보다는 솔직히 저스트처럼 지금 반등세가 어쨌든 20일에서 나오는 이거를 기준으로 이제 잡으면서 설명을 좀 드리는 게 가장 좋을 것 같은데 어쨌든 가장 베스트한 건 지금 21선에서 이거 추세가 안 깨지고서 올라오는 애들이 제일 좋아요. 제일 좋다. 그리고 단기 박스권 이렇게 하단 매물대가 열려 있어도 지지선이 어쨌든 21선하고 61선 이렇게 라인 잡히는 애들 있죠. 요렇게 지금 뭐야 이거. 요 하단 박스권도 결국엔 대응을 할 수 있는 물량을 잡아놓는 게 61선이 아직 하단에 있기 때문에 21선에서 이탈을 한다라는 기준을 만약에 본다면 여기서 이제 10%에서 한 20% 정도 대응하시면서 물량이 빠지는 구간이 되게 세게 들어가야 될 구간. 이런 식으로 대응하기에는 아무래도 21선에서 반등 나오는 애들을 선택하는 게 훨씬 더 유리하죠. 훨씬 더 유리하다. 그리고 엽전주들은 솔직히 이거는 제 생각이긴 하지만 수급세가 없이 어쨌든 어제 차트가 와장창 깨졌었거든요. 이런 거 그냥 반등 나올 거를 계산해서 그러니까 비트 반등이 나왔을 때 제일 빠르게 오버슈팅이 나오니까 반등이 하게 되면 가장 오버슈팅이 강한 게 엽전주들이기 때문에 이런 코인들은 사놓고서 대응을 한다는 게 아니라 비트의 반등에 맞춰서 털고 나오거나 아니면 수익을 봤을 때도 되게 짧게 치고 나와야 돼요. 짧게. 왜냐하면 이거 뭐 여기서 뭐 30-40% 또 쏠 것처럼 분위기가 막 조성되는 것 같아도 어쨌든 한쪽으로 절대 몰려서 엽전주들이 하나만 쏘아 올리는 경우는 거의 없습니다. 시장이 회복되는 장세가 노출되더라도 무조건 동시다발적으로 가기 때문에 한쪽에다가 막 몰아서 돈을 넣어놓으실 필요는 없어요. 그리고 지금 라인에서는 어쨌든 기준을 잡는다는 게 비트 무빙이냐 아니면 코인의 21선의 지지 라인을 기준으로 잡느냐 이거 딱 두 가지예요. 어차피 지금 60일이나 121선에서 반등 나오는 거는 반등이 아니라 비트 움직임에 따라서 그냥 후루룩 움직이는 거기 때문에 그게 참 어렵죠. 모스코인이랑 헌트는 뭐 지금 큰 의미 없을 것 같고 모스는 저도 가지고 있으니까 243원이 깨졌어. 참씨. 그러니까 이런 게 이제 자리가 애매한 거예요. 이런 게
이런 게 이제 자리가 좀 애매하다고 보는 이유가 저도 이거를 지금 가지고 있지만 아씨 토요일 날 팔았어야 돼. 근데 뭐 가져갈 겁니다. 가져갈 거고 이게 여러분들 알트들 솔직히 지금 자리 보자고 하면은 좋게 보이는 자리가 어디 있겠어요. 단기 고점하고 매물선 기준으로도 이렇게 지금 매물대가 겹치는 구간들이 있잖아요. 근데 잘 보면 어차피 뭐 지금 결과론적인 얘기지만 이 라인을 지금 지키고 있는 지지선이 20일이냐 120일이냐 이게 이제 물량선 라인을 잡는다는 건데 헌트가 의미 없다는 게 아니고요. 우선 모스코인부터 본다는 뜻이에요. 이 지지 라인이 지금 21선에서 그래도 버티고 있잖아요. 완전 잡코인이지만 근데 이게 수급세가 이제 꺾이는 추세에서 돈이 다 빠지는 현상 때문에 조금 이제 걱정돼요. 이게 다시 언제 들어올지 모르니까. 비트가 맞춰서 움직임을 줬었던 애들은 아니거든요. 그리고 뭐 최근에 어떤 뉴스를 가지고 올라왔던 게 아니기 때문에 수급 분배를 줬었던 요 저점이 20일을 지지만 해주면 기대해 볼만 해요. 근데 문제는 이 무빙을 지금 깨는 자리가 243원이었거든요. 243원? 더 바라지도 않겠습니다. 240원대에서만 좀 버텨주면 될 것 같아요. 사실은 뭐 모스코인은 업비트뿐이 상장 안 되어 있기 때문에 이거는 뭐 크게 어떤 의미를 두기는 어렵지만 잘 보시면 요 하단 부위에서 시작한 추세는 아직까지는 여유는 있어요. 아직은 여유가 있습니다. 근데 물론 요런 데서 이제 매수를 하신 분들이 지금 심장이 콩닥콩닥 할 텐데 저도 솔직히 짜증나요. 짜증나는데 차트 기준으로 봤을 때는 이런 자리는 어쨌든 단기 고점 라인 있죠. 근데 현재 캔들 박스권. 근데 여기가 지금 삼각 물량대에서 어쨌든 고점이 이제 압박을 하는 자리이기 때문에 이 지지 라인이 만약에 깨진다, 이 지지 라인이 깨진다, 그러면은 요 이탈 라인은 기본적으로 물량선의 60일선이 210원대까지 빠질 수도 있어요. 토요일 날 이게 330원까지 갔었는데 350원만 와도 팔려고 했었는데 저도 사람인가 봐요. 졸라 짜증나네. 알트코인들 진짜 졸라 짜증나네. 근데 다시 한번 말씀드리지만 시총 낮은 이런 잡코인들 무리하게 끌고 간다라는 관점을 갖고 계신 분들은 무리해서 끌고 간다는 건 솔직히 뭐 이게 뭐 좋다 나쁘다가 아니라 어차피 단기 저점 추세 라인을 타고서 움직이는 매물대는 아직은 살아 있어요. 근데 희망 회로를 돌려야지 뭐 이런 거를. 아우씨 모스코인 진짜 죽여버려. 세력 죽여버려. 저게 근데 뭐 세력이 얼마나 있겠어요. 개 잡콘데. 업비트에서 가지고 있는 물량 자체가 졸라 많은 코인이 모스코인이에요. 네, 모스코인은 홍보를 좀 하자면 이게 지금 시총이 얼마냐? 시총이 지금 하루 만에 지금 70억이 날라갔네. 얘한테 70억은 진짜 세거든요. 900억대네. 900억대네. 900억대. 졸라 잡코인인데 얘를 나름 선택한 것 중에 하나는 얘는 어쨌든 업비트에만 상장되어 있기 때문에 업비트에서 상장 폐지 시킬 일은 없다고 봐요. 저는 개인적으로. 근데 뭐 스캠 경고가 떴네. 모스랜드는 다음과 같은 에어드랍 이벤트를 진행하지 않고 있습니다. 주의 부탁드린다. 이 새끼들아 이런 거는 빨리빨리 알려줘야지. 이씨. 이런 거 대응을 잘하란 말이야. 지금 가격도 떨어지는데 니들 뭐하냐 모스랜드. 얘네가 모스랜드라는 그 NFT 타운홀 사업을 하잖아요. 사업은 하냐? 나 진짜 돌아버리겠네 진짜. 플레이데브는 뭐 삼성이랑 뭐 찌라시 뉴스라도 있지. 너는 뭐하냐 도대체 3년 동안. 플레이데브는 지금 최근에 삼성하고 뉴스 때문에 한번 뭐 반짝했다가 얘도 지금 그러니까 이런 게 이제 차트가 졸라 무서운 차트인데
이게 61선을 깼잖아. 이게 이제 졸라 무서운 차트예요. 이게 여기서 지지라인 못 받으면 추세선까지 떨어진다는 얘긴데 계속 그랬었잖아. 여기서 지탱 못하고서 라인을 지키지 못하면 그 밑에서 반등이 나오는 거다. 플레이덱도 졸라 짜증나는 자리입니다. 여러분의 기분을 제가 지금 방송에서 대신 말씀드리는 거예요. 졸라 짜증나 코인들 지금. 비트도 다시 한번 말씀드리지만 제가 보는 기준 없어요. 기준이 없는 게 아니라 다른 기준이 아니라 이번 주 주봉 캔들 마무리 43.2K야. 이거 변곡 라인에서 추세 못 지켜주면 다 좆된다 진짜. 짜증나네. 갑자기 막 짜증나네. 차트 보니까 짜증나네. 개미들 돈을 얼마나 빨아먹으려고 하는 거야. 그쵸? 진짜 방송 알바 안 나게. 그쵸? 제가 보는 기준선 이거 별거 아닌 것 같지만 여러분들 방송 꾸준하게 보셨던 분들은 왜 이 인간이 43.2K, 43.2 단기 배열선 44.6 요거 라인을 지탱을 해야 되는 이유를 왜 설명을 드렸었죠? 이거 지금 하방 매물대가 기준이 돼서 움직이는 배열선이잖아요. 요 라인이. 요 배열선이 지난 자리에서도 어쨌든 상승 추세와 변곡 라인의 하락 추세가 물량선 기준에서 추세를 잡아준 다음에 상승을 줬었기 때문에 이 물량대가 지금 지탱을 받아야 되는 게 43.2K가 깨져서 만약에 하방 박스권으로 빠지게 되면요. 재수 없으면은 30K대 막 그런 숫자들을 이제 보는 거예요. 뭐 35K, 37K. 왜냐면은 여러분들 지금 이번 주도 되게 긴가민가 했었잖아요. 여기서 설마 뭐 진짜 얘가 얘기하는 43.2가 단기 추세 기준점이 될까? 이런 얘기 하셨었을 거예요. 근데 여기서 물량대가 움직이는 파동 라인을 지금 깨고 내려가는 자리다 보니까 조금 걱정이 되긴 하는데 어쨌든 주봉 캔들에서 43.2K가 지지 라인 선입니다. 어느 선? 요 추세 라인 선에 37K 이런 매물대가 아니고요. 이제는 요거 라인을 지켜줘야 돼요. 어차피 하방 매물대가 지금 상당히 강하잖아요. 무슨 얘기냐면 37K부터 요 추세의 저점을 건드렸었던 애들은 되게 강해요. 매수세가 상당히 강했었다고요. 거래량이 상당히 강해서 들어왔던 자리이기 때문에 이제는 이거를 바닥으로 생각하면 안 되고 43.2에서 44.6 라인 요 배열선 박스권에 겹치고 있는 박스 라인을 참 잘 지켜줘야 개미들이 산다. 개미들이 여기서는 산다. 그러니까 비트야 제발 좀 올려라 좀. 몽클라렌님께서 체리님은 보수적인 게 좋은데 최근에 너무 진보가 되셨어. 여기서 왜 갑자기 또 진보가 나와요? 아니 보수적인 관점은 완벽하게 하락 추세로 가기 직전이나 뭐 보겠지만 아직은 괜찮아요. 사실은 아직은 괜찮은데 여러분들이 지금 짜증 나니까 저도 같이 짜증 나네요. 근데 진짜 알트들 짜증 난다 맞죠? 갑자기 여기서 뭔 보수와 진보가 나와 몽클라르니 갑자기. 그러니까 보수적인 거로 갔었는데 어쨌든 3월 달부터는 매수하자고 얘기를 했었던 사람이라 여기서는 그렇게 따지면은 이제 진보 쪽으로 이제 가야겠죠. 아직은 보수적으로 볼 땐 아니야. 여기선 끌고 가야 돼. 여기서는 이 이탈 라인을 지지했었던 구간이 여기까지 올라온 것만 해도 사실은 잘한 거예요. 비트가 지금 나름 힘내고 있다고. 제가 얼마나 그랬으면은 지금 같은 구간에서 선물 대응을 지금 2주째 하고 있겠습니까? 저처럼 쫄보도 지금 선물 대응하면서 돈을 어떻게든 거기서 메꾸고 있잖아요. 모스코인을 믿을 순 없잖아. 진짜 이 모스 때문에 이거 진짜 가슴앓이 하겠네. 안 팔아 임마. 근데 안 팔아. 언젠간 가겠지 뭐. 얼씨고 또 오르네. 근데 제가
다른 기준은 솔직히 여러분들한테 뭐 드린다는 것 자체가 되게 좀 조심스럽지만 사실은 제가 얘기하는 기준에 여러분들이 맞춰서 혹시나 거래하시는 분들이 계시다면 지금은 네, 냥냥님 기억납니다. 잠깐만요. 강아지 좀 데리고 올게요. 왜 그래 임마. 그만. 안 그래도 하락장이야, 하락장. 지금 더 떨어지겠다. 응? 너 때문에 더 떨어지겠어. 너 때문에 더 떨어지겠어. 조용히 좀 해봐. 괜찮아. 괜찮아. 아니 택배 왔나봐요. 택배가 왔나봐요. 택배가. 괜찮아. 지금 너 때문에 도지가 더 떨어진다. 도지 얼마냐? 제가 어제도 말씀드렸지만 도지는 진짜 차트 그리는 애들 이거 상 줘야 돼. 어떻게 이렇게 발라먹지? 이틀 만에? 앉아봐. 야. 그러니까 강아지도 빡쳤어. 지금 시장 분위기 이래서. 아, 진짜. 왜냐면 얘는 옆에서 맨날 방송하는 거를 지금 1년 넘게 듣고 있기 때문에 진짜 얘는 대단하다. 진짜 차트 그리는 애가 있다면 얘는 보통 세력은 아니에요. 한 번씩 털어먹는 차트이기 때문에 야, 진짜. 이제 괜찮아. 가봐. 그렇지. 이게 도지 차트를 보면은 솔직히 진짜 가지고 계신 분들한테는 참 죄송한 얘기지만 이 고점 매물대를 지금 건들고면서 이렇게 내려오잖아요. 고점 매물대를 한 번씩 터치를 하면서 추세가 지금 깨지고 있는 자리인데 물량선을 지지하고 있었던 라인의 이 고점 매물대가 이렇게 보면은 상방에서 윗꼬리를 다는 이 저항선들이 지금 확실히 존재를 해요. 근데 이게 진짜 차트에서 주는 압박감이 엄청나게 센 차트거든요. 근데 얘는 지금 하방에서 올라오는 추세도 사실은 없어요. 그러니까 이게 지금 이 추세 박스권과 상방 매물대가 이후 겹치는 매물대를 뚫지를 못하면 추세는 절대 올라오질 못해요. 그러니까 그냥 그 기준으로 봤을 때 238원까지는 올라와줘야 된다는 건데 다른 알트들도 보면 좀 답답하긴 하지만 솔직히 이런 차트들이 이제 개미들을 꼬시기가 참 좋거든요. 여기서 어쨌든 이거 양봉을 추세를 올려놓으면서 수급이 들어왔다 그대로 다 빼버리니까.
그러니까 이런 게 이제 가장 조심해야 될 구간이긴 해요. 그러니까 이게 이만큼 떨어졌으니까 여기서 역배열로 라인을 잡고서 올린다라고 보기가 좀 어려워요. 일반 알트도 아니고 지금 도지 같은 경우는 시총이 어제하고 오히려 더 늘어났단 말이에요. 지금 떨어지는 추세에서도 21조에서 2조가 늘어났어요. 그리고 그거는 이제 무슨 얘기냐면 2조가 뭐 개미들이 사냐 못 사냐 이런 기준이 아니고 누군가는 계속 여기서 반등이 세게 나올 거라고 보고서 담고 있다라는 얘기인데, 도지코인 같은 거는 솔직히 지금 자리가 매수를 하기에 뭐 예를 들어 6개월, 1년을 끌고 가겠다라고 하면 상관없겠지만 단기 대응으로 이거 잘못하면 쌍바닥 매물대가 깨져요. 쌍바닥 매물대가 깨진다고. 이 라인을 지금 지지했었던 구간을 지금 똑같이 내려오고 있기 때문에 이런 자리가 만약에 깨지면 다시 또 150원대까지 내려갈 수도 있어요. 근데 이거는 뭐 갖고 계신 분들한테는 좀 그렇지만 이렇게 떨어진다라는 걸 보는 게 아니고 그만큼 대응을 할 수 있어야 돼요. 왜냐하면 이거 지금 한번 털어 먹었습니다. 이 박스권에서 지금 털어 먹었어요. 그러니까 이런 코인들이 개미들 지치게 해요. 지치게 해요. 무지하게 지치게 해요. 그러니까 상대적으로 이런 코인을 고를 것 같으면 차라리 좀 그나마 좀 괜찮은 애들을 골라야 되는데, 렛저요? 파워렛저? 파워렛저? 연봉을 박았다고? 620원이에요. 추세 라인의 저점. 요 라인, 요 라인, 이 라인. 지금 이거는 똑같아요. 관점은 620원에서 매수하라고 언급을 한번 드렸었죠. 뭐 적극적으로 뭐 매수다 이런 건 아니지만 어쨌든 이 구간에서 이거는 가야 될 차트다라고 말씀드려서 어쨌든 620원에서 895원까지 갔다 왔는데, 이거는 이제 차트를 어떻게 봐야 되냐면 결국에는 물량대가 지금 저항대를 발생시킨 구간이 결국엔 물량선의 단기 고점 라인에 이렇게 지금 겹쳐 있거든요. 근데 이런 차트들은 지지 라인인 이 추세 라인을 지키는 게 정말 중요해요. 가격이 떨어지는 거는 버틸만 해. 근데 그 기준이 라인을 타고 있는 620원이 버텨지느냐가 정말 중요해요. 단기 추세선을 깨졌을 때 차트는 거기서는 이제 회복 불가능이거든요. 근데 이렇게 압축을 해서 보면 뭐 지난 자리니까 말씀을 드리는 게 아니고 파워렛저는 나름 방송에서 계속 언급을 드렸었기 때문에 어느 구간을 기준으로 우리가 박스권을 설정한다? 단기 저점이죠. 그러니까 이 차트를 그린 세력의 단기 저점 추세를 박스권으로 이렇게 형성해서 깨지 않고 올라온다는 거는 정말 무서운 차트가 될 수도 있고, 반대로 이거는 진짜 기억하셔야 될 게 620원 라인이 깨져서 허덕이는 구간이 이렇게 나온다? 여기서 매물대 형성된다? 그럼 추세 라인을 깨는 자리이기 때문에 이런 자리에서 매수하시면 안 돼요. 그러니까 620원 지키면 차트는 텀벙 올라가기는 하는데, 문제는 여기서 이거를 버틸 수 있는 사람이 몇 명이냐 되냐는 거죠. 왜냐하면 불과 일주일 전만 해도 이게 매물대가 지금 고점에서 트라이 했었던 구간이 지난 단기 꼬리 고점하고 매물대가 겹쳐요. 여기. 그쵸. 나름 할 만큼 했어. 나름 할 만큼 얘도 했는데 결국에는 이제 이 타이밍에서 매도를 했냐 못 했냐 차이인 거죠. 근데 매도를 못했다고 해서도 그게 여러분들이 잘못한 건 아니에요. 어차피 그 이상을 봤던 거잖아. 어차피 그 이상을 봤던 거잖아요. 이 매물 박스권 이상을 보고 올라갔던 거잖아요. 근데 이거를 좀 약간은 긍정적으로 생각하자면 지금 알트코인 차트들이 대부분 나름 잘 가고 있는 애들은 가고 있거든요. 잘 보세요. 이 하방 추세는 어쨌든 깨지 않고 올라가고 있죠. 이탈선 부위에서 뭐가 들어오면서 물량대가 이렇게 강한 거래량을 실으면서, 이게 뭐 거래량을 보면 확대해서 보면 어쨌든 그 구간에서 매수량이 보여요. 포인트가. 이런 차트들은 나한테 매도 기회가 지금 당장에 안 했을 뿐이지 매도 기회는 충분히 준다. 이렇게 좀 생각하거든요. 저는. 차트는 나쁘지 않아. 차트는 나름 그릴 만큼은 그리고 있다. 이런 생각을 좀 가지고 있어요. 네, 참고하시면 좋을 것 같고, 비트야 좀 올라라. 아, 참 진짜. 세려가 나 오늘 생일인데 좀 올려줘라.
방송할 맛 나게. 다들 힘들어한다. 지금 코인 떨어져가지고 다들 힘들어하는데 좀 여기서 반등 자리를 좀 줘야 돼. 세빈님께서 아이콘이요? 아이콘. 지수님도 아이콘. 좋습니다. 아이콘. 그러니까 이런 차트들이 조금 애매한 건 다른 거 없습니다. 다른 거 없고 지지라인을 지금 받치고 있는 요 61선 반등이냐 아니면은 여기서 이제 깨냐인데 기존선은 지금 960원 라인이에요. 전체 파동 기준에서 이 하단 매물대가 지금 존재를 하고 있기 때문에 요 박스권을 만들었었잖아요. 이 라인을 지금 지지를 받고 있는 구간이기 때문에 960원 라인이 전체 파동의 역배열 자리가 되고 이 구간에서 물량을 오버슈팅을 줄 수도 있다. 근데 이건 어디까지나 비트가 튼튼하게 버텼을 때 얘기고요. 이게 만약에 안 되고 깨진다고 하면 물량선을 지지를 받고 있는 박스권은 하단으로 다시 노출되겠죠. 그래서 지금 비트가 좀 버텨주는 게 참 중요해요. 참 중요한데 어쨌든 파동 라인에서 요거는 지금 61선에서 지지를 받아줘야 됩니다. 969원 라인이 지금 숫자가 보이거든요. 그러니까 얼마 남지 않았어요. 반등을 준다면 뭔가의 선을 지탱을 받고서 반등을 주는 거지 절대 허공에서 그냥 이렇게 V자를 주기가 어려워요. 그게 참 중요합니다. 앞에서 설명드렸던 파워레저 차트도 그렇고 물량선이 지지를 받고 있는 게 어쨌든 지금 21선을 일봉에서 깼기 때문에 지지라인을 기준으로 잡았을 땐 요 하단 부위가 정말 중요하다는 거. 이게 여러분들한테는 정말 중요한 라인이 될 거예요. 지금 알트들을 무작정 가격 기준으로 접근하실 필요는 없다라고 말씀드리는 게 지금부터는 배열선의 지지라인이 어디서 세팅돼서 움직이는지가 정말 중요하거든요. 그걸 여러분들이 좀 이해하고 접근하시면 지금 라인에서는 급하게 들어갈 자리가 있고 아니면은 조금 템포를 한번 죽여놓고서 들어가는 것도 괜찮아요. 네. 이게 여러분들이 별거 아닌 것 같지만 일봉상에서 매매 구간을 지금 라인을 잡는다면 확실하게 타점 구간을 잡는 기준으로 접근해야 되는데 매매 구간하고 타점 구간하고는 기준을 잡는다는 게 정말 하늘과 땅 차이가 더 커요. 더 커. 수익 구간으로 봤을 때는. 왜냐하면 현물 대응하시는 분들은 지금 올라갈 구간을 대비를 해야 되는 거잖아요. 올라가야 될 구간. 그러니까 그 올라가야 될 구간 이런 허공에서 올라간다라고 기대하지 마시고 거래 수급량이 더 줄어들면서 이 라인이 올라가기를 희망하셔야 돼요. 거래량이 더 줄면서 이 라인이 전체적으로 올라가는 추세. 이게 제일 중요합니다. 이게 제일 중요해요. 황민희님께서 체리님 차트 보는 책 추천해 주실 수 있나요? 저는 책으로는 배우지 않았고 만약에 유튜브를 진짜 앞으로 한 10년 더 한다면 10년 뒤에는 제가 책을 한번 써볼게요. 아직은 목표하는 돈을 많이 벌진 못했기 때문에 그래서 어제도 그런 말씀 드렸잖아요. 코로나만 아니면 어디 대관에서 빌릴 수 있는 데가 있다면 조그맣게라도 빌려서 차트를 아예 기준도 모르시는 분들하고는 그러니까 조금만 알아도 그때부터는 얘기가 서로가 고집을 내세우는 게 있는데 아예 차트를 이해를 못 하시는 분들은 그런 걸 한번 좀 교육을 하면 좋아요. 교육을 하면 좋아요. 그러니까 별거 아닌 것 같지만 공식처럼 외워야 되는 내용들이 있고 예를 들어서 많은 유튜버 분들이 차트를 보는 게 다 틀리거든요. 배열선은 혈관입니다. 혈관. 몸으로 치면 혈관. 추세선은 척추. 배열선 혈관, 추세선 척추. 그러니까 역추세는 제가 배웠을 땐 탈모라고 배웠거든요. 관리를 못하면 그때부터는 진짜 완전 난리 난다고. 그리고 그냥 이런 개념을 좀 이해하면서 차트를 배워야 되는데 이거는 뭐 특정 다수를 제가 뭐 비하하고자 말씀드리는 게 아니라 이런 의미를 갖고서 있는 거예요. 배열선은
이 라인을 이렇게 지나가는 라인이거든요. 잘 보시면 이렇게 가장 중요한 이 가운데 라인을 기준으로 배열선을 세팅하는데 5일선, 21선, 61선, 121선도 이 혈관통을 기준으로 지금 세팅이 돼서 올라오느냐 내려오느냐 내려오느냐가 정말 중요해요. 그래서 이 배열선을 혈관이라고요. 혈관 막히면 죽잖아요. 혈관들이 막히면 죽잖아요. 그래서 배열선이 역으로 떨어지는 거는 이미 고혈압이나 뭐 이런 병들이 진짜 오고 있는 단계인 거고, 정배열로 추세가 온다는 건 혈관에 내장이 하나도 없을 정도로 깨끗하다라는 의미로 받아들이시면 되고요. 반대로 추세선은 왜 척추라고 하냐면 이렇게 꼿꼿이 올라가는 추세 라인을 지키는 라인에서 디스크가 살짝 튀어나올 듯 하지만 이거를 버텨주면, 그러니까 허리 근육 운동을 해주면 추세 라인은 튼튼하게 올라갑니다. 근데 아직까지는 대부분의 차트들이 단기 추세는 괜찮아요. 그러니까 병원 좀 갔다 온 거죠. 그리고 반대로 이제 역추세 이렇게 떨어지는 거는 왜 탈모라고 표현하냐면 관리를 해야 돼요. 이거를 맞고서 떨어지는 추세가 만약에 발생되면 이거는 진짜 관리가 진짜 약한 거고, 조정선 구간, 그러니까 파동 라인의 조정을 단기 추세 기준으로 이렇게 삼각 패턴을 정하는 건 다이어트다. 관리해야 된다. 여기는 진짜 매물대를 단타 위주로 하시는 분들이 설정하는 거기 때문에 좀 이해를 하고서 접근해야 된다. 그래서 진짜 만약에 나중에 코로나 시대가 끝나면, 어제도 말씀드렸지만 제가 어쨌든 지금 출근은 서울로 하지만 거주는 대전에서 하기 때문에 대전, 충남, 충북 이쪽, 대전, 충남, 충북 가까운 데서 오실 수 있는 분들은 같이 뭐 대관실을 하나 빌려서 한 2시간, 3시간 이렇게 차트 그리고 보는 기준 이런 거는 한번 설명을 좀 드리고 싶긴 해요. 왜냐하면 이게 방송으로 이렇게 아무리 얘기해도 사실은 일상생활 하시면서 100% 이해한다는 것도 솔직히 다 거짓말이고, 어차피 차트를 보는 사람들은 기준도 서로 다 틀리기 때문에 이 사람은 어떤 기준을 갖고서 하느냐, 저 사람은 어떤 기준을 갖고 하느냐, 이게 정말 차이가 크거든요. 근데 그거는 받아들이는 사람마다 다 틀려요. 제가 최근에 뭐 조금 매매 좀 한다라는 분들 얘기 들어보면 지금 이제 완전 옛날에 과거로 돌아가서 5분 틱으로 접근하시는 분들이 정말 많아졌어요. 5분 틱. 5분 틱이라는 게 이제 갖고 있는 힘이 이제 많이 표현된다라고 단타 치시는 분들이 얘기를 많이 하는데, 이게 5분 틱은 진짜 기준선 잡는다는 게 정말 힘들거든요. 근데 단타 치시는 분들이 정말 잘 알고 계셔야 되는 게, 여기서 이제 차이가 많이 나요. 5분 틱 곱하기 3, 5분 틱 곱하기 3, 5분 틱 곱하기 5. 이게 이제 단타의 어떻게 보면 정석인데, 최근에 이제 단타 치시는 분들이 많아지고 있잖아요. 근데 이게 왜 기준이 되냐면, 뭐 차트를 보시는 분들도 어떤 관점으로 보실지는 정확히는 제가 뭐 가늠은 할 수 없겠지만, 5분 틱이 갖고 있는 무서움이 있거든요. 지금 이게 5분짜리인데 5분짜리 기준으로 뭐 이 구간마다 3개를 보고서 뭐 매수하고 들어가는 게 아니고요. 매수를 판단하는 구간에서 박스권을 설정을 우선 해야 돼요. 단기의 가장 고점, 그리고 단기의 가장 저점 라인. 내가 매수를 지금 오늘은 내가 회사를 쉬니까 여기서 이제 단타를 쳐야겠다. 그러면 단타를 치기 위해서 마음먹은 구간에 5분 틱을 기준으로 이렇게 상단 매물대하고 하방 매물대를 기준으로 차트 배열선을 세팅을 합니다. 이렇게 가장 가까운 단기 추세 그리고 단기 고점의 역추세 라인을 이렇게 하방으로 뚫어 놓으면요, 내가 매매를 해야 될 구간은 여기 안에서 매매를 해야 돼요. 여기에 와야 매매를 하는 거예요. 근데 계속 가격으로 보면 이 물량대 위에서 계속 매수를 하시는 분들이 있는데, 그렇게 위에서 매물대를 걷어버리면 어떤 현상이 나오냐, 좆된다. 그래서 코인은 단타 칠 때 가격으로 접근하시면 절대 안 돼요. 코인은 단타 치는 게 가격으로 접근하시면 절대 안 돼요.
어떤 목표치가 있어야 되는데 진짜 잘못하면 좆되는 게 단타거든요. 잘 보세요. 별거 아닌 것 같지만 내가 단타를 오늘 휴무라고 생각해서 나 오늘 휴무야. 오늘 마음 편하게 한번 단타로 돈 좀 한번 벌어보자. 오늘 한번 다 발라 먹어보자. 막 이런 마음을 크게 갖고서 500만 원을 이제 입금을 한단 말이에요. 500만 원을 이상하게 내가 산 시점이 되면 한 520만 원까지는 세력이 한번 줘. 예를 들어 줘. 근데 520에서 450까지 떨어지는 거 금방이거든요. 단타에서. 근데 잘 보세요. 상방 매물대 기준 내가 단타를 치기로 마음 먹었다. 그러면 가장 최근에 나왔었던 상방 매물과 하단 매물을 박스권으로 이렇게 설정을 먼저 하십시오. 그런데 어디서 매수해야 돼요? 당연히 하단 매물대 근처에서 매수를 해야죠. 엄한 데서 계속 매수를 하니까 떨어지는 데서 대응이 안 되는 거예요. 이게 되게 단순한 로직을 가지고 있는데 그러면 앞에서 제가 5 곱하기 3, 5 곱하기 5라고 말씀드렸죠. 그쵸. 여기서 이제 지켜야 될 가장 중요한 게 뭐냐면 내가 생각한 하단 매물대가 노출이 되지 않으면 절대로 매수를 하면 안 돼요. 하단 매물대가 임박행 구간에서 캔들이 출현한다라고 했을 때 하나, 두 개, 세 개가 보이는 구간에서 매수가 들어가는 게 하단 매물대 5 곱하기 3입니다. 5분 튀기 3개. 이해되세요? 근데 거기서 가장 베스트한 흐름이 언제냐면 5 곱하기 3이라고 말씀드렸잖아요. 5 곱하기 3의 세 번째 캔들이 노출될 때 매수량이 들어와 주는 게 단기 흐름에선 가장 중요해요. 그러니까 매수세가 들어오는 추세에서 하단 매물대가 노출된 캔들 3개. 이게 기본적으로 매수 관점으로 보는 구간입니다. 근데 왜 제가 앞에서도 5 곱하기 5도 있다라고 말씀을 드렸냐면 5 곱하기 5는 좀 겁이 많으신 분들 있죠. 나 단타 못 쳐. 나 단타 너무 무서워. 단타 치면 나 진짜 심장이 터질 것 같아 라고 하는 분들은 캔들 5개를 봐야 돼요. 하방 매물대가 노출된 구간에서. 특히나 이렇게 캔들이 하나, 두 개, 세 개, 네 개, 5개가 되면 상단 매물대가 존재하는 것 같은데 이상하게 내가 매수를 하려고 하는데 수급이 쭉 줄어든다. 이런 데는 매수를 급하게 하실 필요 없어요. 여기서는 이탈 라인이 다시 가까워지는 구간을 기다려야 됩니다. 별거 아닌 것 같지만 단타 칠 때 어떤 기준을 갖고서 제가 단타 치는지 모르거든요. 근데 저도 집에서 와이프도 밖에 나가고 애기도 어린이집 가고 이러면 오랜만에 오늘 삼겹살 값 좀 벌어볼까? 이런 생각하고 접근하거든요. 그러면 저는 다른 거 안 해요. 다른 건 안 한다고요. 내가 진입하기 시점을 여기 이런 데서 진입을 하려고 마음을 먹었다. 그러면 최근에 오늘 기준이잖아요. 오늘 안에서. 오늘 안에 나왔었던 상방과 하방 매물대 추세 박스권을 그어놓고 나는 이 근처가 왔을 때 예약 매수를 걸어놓는 거예요. 근데 이 구간에서 1차 10%가 매수가 들어갔을 때 하방 매물대 5 곱하기 3 기준으로 수급량이 증가되는 폭이다. 진입을 해야 돼요. 왜냐하면 하단 매물대는 노출됐을 때 당연히 수급이 떨어진단 말이에요. 근데 증가되는 폭은 매수를 들어가야 될 구간이에요. 그래서 5분 단위 틱으로 결정을 해서 3% 내외 수익을 접근한다. 가장 좋은 건 5 곱하기 3입니다. 5분 틱 곱하기 3개. 이런 게 이제 기준이 좀 잡히면 하락장에서도 단타는 쳐요. 하락장에서 돈 버는 애들은 다들 단타나 수익 매매로 접근하거나 선물을 병행한단 말이에요. 근데 제가 여러분들한테 선물 병행은 리스크가 있기 때문에 전체 시대 10에서 30%를 관리할 수 있는 사람들하고 진짜 뭐 세게 하는 사람들은 어차피 50% 이상 말하지 않아도 한단 말이에요. 그러면 하락장에서도 내가 예를 들어 단타를 쳐야겠다. 매물대 그어놓고서 이 안에서 내가 지키는 룰만 있으면 되죠. 이거 깨지면 매도해야지. 근데 계속 희망회로 돌리고 여기서 올라오겠지? 그렇게 하다가 단타가 장타가 되고 장타가 희망회로에 1년짜리가 끌고 가게 되는 거예요. 시드 분배의 기준을 접근해서 뭐 돈을 1,000만 원이 있는데 500부터 진입하고 200 진입하고 300 나머지 해서 가격으로 맞춘다? 그러다가 이제 어떻게 되는 줄 아시죠? 좆된다. 진짜 그렇게 하다 이제 좆되는 거예요. 내가 기준 라인 잡고서 방식을 선택하면 하락이건 상승이건 어차피 단기 매물 때는 움직이는 패턴에서 오르고 내리고 하지만 우리가 일봉처럼 이렇게 내려가는 게 아니고 그 그림을 그리는 데 있어서 이 안에서 무빙이 살아있기 때문에 만약에 진짜 내가 오늘 오전에 단타 좀 쳐봐야겠다라고 하는 분들은 5분 곱하기 3
내가 겁이 많다 5 곱하기 5 이거를 좀 기준으로 잡으시면 도움 될 것 같습니다. 이건 어디까지나 제 생각입니다. 네. 그렇게 해서 어쨌든 나름 삼겹살 값도 벌고 운 좋으면 한우 값도 벌고 그 정도로 이해를 하시면 돼요. 네, 그 정도로 이해하시면 돼요. 이거를 막 너무 어렵게 생각하실 필요는 없지만 기준은 있어야 돼요. 단타를 치더라도 상방 매물대를 뚫고 가는 돌파 매매를 하더라도 기준이 있어야지 어설픈 구간에서 수급도 안 도는 이런 애매한 자리에서 수급 안 도는 이런 자리에서는 매수하는 거 아니에요. 단타는 수급 싸움입니다. 들어오는 자리에 들어가서 떨어지기 전에 내가 나와야 되는 싸움이에요. 반대로 장투 개념으로 일봉이나 주봉을 잡을 땐 거래량이 없는 구간에서 들어가셔야 되고요. 그리고 거래량이 증가되는 폭에서 잘 먹고 갑니다 라고 말을 하고 나와줘야 돼요. 어쨌든 열심히 떠드다 보니까 다시 43.2K를 뚫고 올라와 줬는데 좀 잘 됐으면 좋겠네 오늘 장세가. KM님께서 강의 그러면 대전이랑 세종 중간쯤 천안에서 하시죠. 천안은 네 천안 좋죠. 천안도 좋고. 무지개님께서 이제 30K 대비하면 되나요? 43K에서 30K를 대비하신다고요? 언젠간 올 수도 있죠. 언젠간 올 수도 있는데. 또 웃게 해주시네. 감사합니다. 대비는 항상 해야죠. 네. 대비는 항상 해야 돼요. 항상 20K까지도 갈 수 있고 10K까지 갈 수도 있다라는 대응은 해야 되는데 웃어서 죄송한데 30K면 네, 30K면 여기거든요. 여기인데 여기가 이제 대응 구간이라고 말씀하시는 것 같은데 갈 수 있죠. 네, 이렇게. 네. 대응하세요. 여기는 언제든 항상 대응은 하십시오. 네. 대응은 하십시오. 우리 와이프 왔네요. 네. 저희 와이프가 운동 갔다 왔네요. 이제 한 10분 있으면 꺼야 되겠다. 집안일 시킨 걸 아직 못 해가지고 이제 방송 슬슬 꺼야 될 것 같아요. 지금 들어오면서 저를 한번 쳐다봤습니다. 선물 기준으로 잡는 1시간 봉 잠시만요. 잠시만요. 제가 만약에 1시간 본 틱으로 이제 기준을 잡자면 왜 이렇게 빨리 왔지? 앵커 ANKR 코인 차트 한번 봐주세요. 앵커요. 건강이님, 제가 이따가 저녁 때 볼게요. 죄송해요. 이제 가서 설거지랑 해야 돼요. 앵커까지 보고 마무리하겠습니다. 지금 할 게 많은데 생각보다 빨리 왔네. 생각보다 빨리 왔습니다. 지금 주방으로 갔기 때문에 빨리 가야 돼요. 단기 매물선하고 지금 이렇게 물량을 지금 기준으로 잡는다는 게 사실은 하단 매물대가 지금 60일선에서 지지를 받고 있는데 이런 데서도 이제 우리가 참고를 할 게 있거든요. 지지 라인에서도 지금 이 물량대에서 RSI 지수가 갑자기 평균 지수 이하로 빠지게 되면요. 이거는 조금 위험할 수도 있어요. 매수 관점으로는. 왜냐면 저항대가 있는 라인이 어쨌든 121선에서 다시 물량을 잡고 있고 물량대가 빠지고 있기 때문에 이 라인을 지키는 게 정말 중요합니다. 근데 61선이 만약에 까지는 게 아니고 깨지면 라인 지지에 받고 있는 라인이 지금 83원대에서 잡히고 있거든요. 83원. 근데 하단 매물대가 지금 나오는 구간에서 RSI 지수가 계속 빠진다. 이거는 조금 긍정적으로 보기가 좀 어렵네요. 그러니까 이런 게 반등 구간이 만약에 60일선을 지지해주면 괜찮은데 역의 추세가 깨지게 되면 문제가 되니까 이런 거는 매수 관점이나 아니면 물 타는 관점을 이 라인을 지지하면서 캔들이 올라오는 거 보고서 대응하셔도 늦지 않습니다. 아시겠죠? 다급함이 느껴진다고요? 대한민국에 있는 유부남들은 밖에서는 큰 소리 치지만 집에서는
깨갱. 집에서는 깨갱. 네, 저도 깨갱. 이제 가서 집안일 좀 하고요. 네, 집안일 좀 하고, 네, 그렇게 하겠습니다. 네, 집안일도 도와주고 열심히 해야죠. 아무튼 네, 오늘 저녁 방송도 제가 10시 반에서 11시 사이. 네, 근데 구독을 해주셔야 알람이 가니까요. 구독해주시고 좋아요 한 번씩 눌러주시고요. 오늘 오전 방송 이렇게 많이 찾아와 주셔서 너무나 감사하고요. 도움이 되셨다면 좋아요 한 번씩 좀 부탁드리겠습니다. 이번 주 기억해야 될 숫자는 43.2. 43.2. 요거를 좀 기억해 주시면 좋을 것 같아요. 그리고 43.2는 주봉입니다. 43.2K의 주봉 추세의 흐름이 멈춰주면 괜찮다. 요것만 기억해 주시면 될 것 같아요. 감사합니다. 오늘 방송 오전에 해주셔서 너무나 감사합니다. 저녁 때 뵐게요. 감사합니다.